आप तू जो ये हमारे बाप तू जो आसमां पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, जग में तेरी सामत आए, तेरा नाम पाक माना जाए, जग में तेरी सामत आए, तेरी मर्जी जमीन पे हो पूरी, जैसे आसमान पे, ये हमारे बाप तू जो आसमां पे है। तुमर इच्छा पूर्ण हो। आमे भी जेतेबेले भी प्रभु को शिखैथिबा प्रार्थना करूचु, सेतेबेले कहूचु तुमर इच्छा पूर्ण हो। कहीं केवल तांकर इच्छा, कहीं आमर कौन इच्छा नहीं? आम सब बेले प्राय अधिकांश समय भावुचु जे पृथ्वी रहा समय केवल मोर इच्छा ही पूर्ण हम। प्रार्थना कला बेले हुए तो आम प्रार्थना करुथाई पारू, गीत गाइला बेले हुए तो आम गीत गाई पारू जे तुमर इच्छा पूर्ण हो। किंतु सत्यता यह जे आम मान मध्य अधिकांश निजर इच्छा चलने पसंद करता, जहाँकि परमेश्वर इच्छा विरुद्ध अटे। परमेश्वर इच्छा विरुद्ध अटे, ये कथा हमें जानीचु, ये कथा हमें जानी मध्य ग्रहण करूना। आम जदि एबे जदि पचारा जाए जे आम मध्य जो माने ईश्वर को इच्छा रे चलुचंती, हाथ टेकंतु। मु तो टीचर थिली ना शिक्षा विभाग रे, अब जदि हाथ टेकिबा को हुए ताहले मु भाबुची मोर देन 90% आमे हाथ टेकी दबा। आमे समस्त जानूचु माने अनुभव करूचु और भाबुचु जे आमे ईश्वर को इच्छा रे चलुचु, किंतु सत्यता कौन अटे प्रिय माने? आमे प्रकृति रे ईश्वर को इच्छा रे चलुचु क्या कहार इच्छा रे? 35 रे आरंभ कली ना। ओके, गोटे कथा आमे जानी रखिबा, ए पृथ्वी रे मनुष्यर निजर बोली किछि नाही। आपन को हुए तो अड़ुआ लागु थाई पारे, ए शरीर तो आमर, ए परिवार तो आमर, ए जमी बाड़ी तो आमर, ए घर तो आमर, ए कार तो आमर, ए मोटरसाइकेल तो आमर। किछि नुहे प्रिय माने, ए पृथ्वी रे आमर किछि नाही। एमती कि आमे जो भाबुचु निजर इच्छा रे चलुचु बोली कि से इच्छा भी आपनकर नुहे। आपण निज इच्छा रे चालू नाहंती, अड़ुआ लागिबो, किंतु से अछंती आज सत्यता को हमको बुझेबे। हालेलुया। हमर निजर इच्छा बोली नहीं, आमे चालुचु अन्यर इच्छा रे। कहार इच्छा रे? तो वर्तमान भाबुथिबे जो माने विवाह करचंती, स्वामी भाबुथिबे, स्वामी माने भाबुथिबे मु कोन स्त्री रो इच्छा रे चलुची। स्त्री भाबुथाई पारंती मु कोन स्वामी रो इच्छा रे चलुची, नाई मु निज इच्छा रे चलुची। पिला माने भी भाबुथिबे सेमती मु कोन अन्यर इच्छा रे चलुची। यस प्रिय माने, आमे निज इच्छा रे गोटे सेकेंड मत चालू नाओ, ई कथा जानी रखिबा। कहार इच्छा रे चलुची?
इधर तांको इच्छारे नचेत ताहार इच्छारे परमेश्वरंकर इच्छारे किंबा शैतानर इच्छारे एक कथा मन रखिबा आसंतु ईश्वर वाक्य कौन हुए जोहन 5 पर्व तार 19 पदरे कौन लिखा जाए टिके देखिबा जेने जीसु सेमन को उत्तर देले सत्य सत्य मो तुम मान को कहूअछि पुत्र पिता को जहा करथिबा देखंती ताहा छड़ा से आपण को किछि ही करि पारंती नाही कारण से जहा जहा करंती पुत्र मध्ये सही सब से प्रकार करंती हालेलुया 5 और 19 रे लिखा जाए जे परमेश्वर जहा करंती पुत्र मध्ये से प्रकार करंती किंतु ता पूर्व कौन लिखा जायछि सत्य सत्य मु तुम मान को कहूअछि पुत्र पिता को जहा करुथवा देखंती ताहा छड़ा से आपणारु किछि ही करि पारंती नाही करंती नाही नुहे करि पारंती नाही आमर प्रभु जीसु से पवित्र अटंती परमेश्वरंकर एकमात्र संतान अटंती अब ए पृथ्वी रे रहिबा समय रोल मॉडल हिसाब रे आदर्श हिसाब रे हमको से सिखेबा को चाहंती प्रभु जीसु ए पृथ्वी रे थिबा समय रे निजर इच्छा रे किछि करि पारंती नाही करि नाहंती नुहे करि पारंती नाही कहार इच्छा रे से सब कार्य करिसंती तांकर पितांकर इच्छा रे परमेश्वरंकर इच्छा रे हालेलुया जदि से चाहि थांते निजर इच्छा रे करि पारि थांते कारण से ही ईश्वर अटंती परमेश्वरंकर एकमात्र संतान अटंती से निजर इच्छा रे करि पारि थांते किंतु नाई प्रिय माने ए पृथ्वी रे आमर निजर इच्छा बोली मत किछि नाही इधर आमे चलिबा ईश्वरंक इच्छा रे नचेत शैतान रो इच्छा रे ए पृथ्वी रे केवल दीटा इच्छा ही चलीछि ए सत्यता को आमे जानिबा प्रभु जीसु निजे मध्य निजर इच्छा रे चली पारु नथिले चली नथिले नुहे चली पारु नथिले कमा लिखा जायछि से अपनारो किछि ही करि पारंती नाही Amen. Yes, that's right. हम किस खेत के मूली हैं हमें किए हम निजर इच्छा रे हमें चलिबा हमर निजर इच्छा बोली नाही प्रिय मने आमे जोटा निजर इच्छा बोली भाबुछु ना सेटा होची शैतान रो इच्छा यस बुझियो चेष्टा करबा अछि आउ भी लिखा जाए से जोहन 2 पर्व 30 पदरे जोहन 5 पर्व 30 पदरे मु आपणर किछि करि पारे नाही मु जे परि सुने सही परि विचार करे आ मोहर विचार यथार्थ कारण मु आपणर इच्छा साधन करबा को चेष्टा न करी मोहर प्रेरणकर्तांकर इच्छा साधन करबा को चेष्टा करे वाओ हालेलुया Hallelujah. आउ एकर स्पष्ट भाव लिखा जाए मु आपणर किछि करि पारे नाही करे नाही नुई मु आपणर किछि करि पारे नाही ये कहउछथि एटा स्वर्गर राजकुमार स्वयं परमेश्वरंकर एकमात्र पुत्र जहांक पाखरे ए स्वर्ग पृथ्वी और प्रत्येक विषय कंची अछि सेई प्रभु जीसु निजे कहउछथि मु आपणारु किछि करि पारे नाही हेले मु किए आपण किए प्रिय माने निज इच्छा रे करबा पई नो ए
ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କିମ୍ବା ଶୈତାନର ଇଚ୍ଛା ଚାଲିଛି। ଏହି ସତ୍ୟତାକୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ସତ୍ୟତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଅଫିସକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଆପଣ ଅଫିସରେ ଥିବା ସମୟରେ ନିଜର ବସର ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଚାଲିବେ, କାରଣ ସେଇ ସମୟକୁ ଆପଣ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାରକୁ କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀକୁ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ ହିଁ ଚାଲିବେ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କିଛି କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଚାକିରିରୁ ଆସିବା ସମୟ ପରେ ତାପରେ ତ ଯାହା ମୁଁ କରିବି ତାହା ମୋର ଇଚ୍ଛାରେ କରିବି ନା। এই স্টেটমেন্ট ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ ଅଟେ ପ୍ରିୟମାନେ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆଜି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଚାଲୁନାହୁଁ। ଆମେ ଯାହା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଛୁ ତାର ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲୁଛୁ। ଅଫିସ ସହିତ ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଛୁ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଛୁ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଇଚ୍ଛାରେ, ବସର ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଛୁ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଚାଲିବା। ଆମେ ଯଦି ତା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଛୁ, ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାର ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଚାଲିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସତ୍ୟତାକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ କେବେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିନାହୁଁ, କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁନାହୁଁ, କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ଚାଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମର ନିଜର ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ନିଜର ବୋଲି ଶରୀର ବି ନାହିଁ, ଆମର ନିଜର ବୋଲି ଧନ ସମ୍ପଦ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ଛାଡିକି ଗଲା ବେଳକୁ ସେଇ ସବୁ ଆମେ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ୟେସ୍ ପ୍ରିୟମାନେ, ଡ୍ରାଇଭର ଯୁଆଡେ ଯାଏ ଗାଡିକୁ ସିଆଡେ ନିଏ। ଗାଡି ମନେ କରନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ କାର ଅଛି। କାର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କେବେ ହେଲେ କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଡ୍ରାଇଭରର ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ତାକୁ ପରିଚାଳିତ କରେ। ହଁ, ଆମର ଏଇ ଶରୀର, ଆମେ ନିଜେ ଯାହାକୁ ଆମେ ନିଜେ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ଆମେ କାର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ ପ୍ରିୟମାନେ। କାର ଠାରୁ ଆମେ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଏଇ ଶରୀର ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই ଭିତରେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ରହିଛି, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହଉଛୁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଶରୀର ଗୋଟେ କାର ସଦୃଶ୍ୟ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେମିତି କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ କାରକୁ ତିଆରି କଲା, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ମୋର ଶରୀରକୁ ତିଆରି କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ଜୀବନ ବାୟୁକୁ ଆମ ଭିତରେ ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ, ସେତେବେଳକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା। ୟେସ୍, କାରରେ ସିମ୍ପଲ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ, କାରରେ ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକଉଛୁ ନା, ଠିକ ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ପକେଇବା, ଆମର କାର
इंजिन भल रहिबो ठीक भाबरे चली परिबो सेमती हमको तैयारी कला बेले जो आत्मा को हमर नासा रंध्र की परमेश्वर फुंकी देले जहाँ को हम जीवन वायु कहूँ जो जीवन वायु भावी नवा जीवन वायु किंतु सीटा होची प्रकृत रे तांकर आत्मा कारण लिखा जाए मृत्यु आम जहाँ कहूँ आत्मा दाता निकट को आत्मा फेरी जीव और से आत्मा ये शरीर को छाड़ी चली जीवा को आम मृत्यु बोली कहूँ यार अर्थ परमेश्वर निजर आत्मा को जहाँ को आम प्राणवायु कहूँ ताकू से आम भीतर को फुंकी देले जेमती गोटे नुआ गाड़ी किणला परे आमे नुआ पेट्रोल पंप रे भल पेट्रोल जोटी अमिश्रित पेट्रोल मिलुची सेही पेट्रोल पंप रे जाई तेल पकाउछु यस मुटके शीघ्र शीघ्र जीवी ठीक सेमती केते बेले जदी केही नै थाए गाड़ी और सेही गाड़ी रे मिश्रित पेट्रोल डीजल मिसा पेट्रोल पके दिए ताहले गाड़ी रो अवस्था कोन हो प्रिय माने वाक्य कहे ठीक यही विषय वाक्य लिखा जाए माथ्यू 13 पर्व 25 पद मात्र लोके निद्रा जाइथिबा समय तांको शत्रु आसे से गहम मध्यरे बालुंगा बुणी दे चली गला यस ए विषय प्रभु यीशु जो बालुंगार दृष्टांत देइछन्ती ए विषय रे हम समस्त जानिछु ए विषय को हम जीवा नै किंतु मने रखिबा उत्तम बिहन बुणा जाइतिला किंतु शत्रु आसी बालुंगा बुणी दे चली गला राति रे आज ठीक ताहा ही प्रिय मने जो पवित्र आत्मा को से आम भीतर स्थापन कले फुंकी देले राति रे अंधकार राति रे जितेबेले देखा जाए नै जितेबेले हमर चक्षु बंद ही जाय आमे चेई की मन जितेबेले सोईबार अभिनय करछु न जानिबार अभिनय करछु पवित्र आत्मा को परमेश्वर को न चिनिबार अभिनय करछु सेति बेले शैतान हमर हृदय भितरे आम मन भितरे फुंकी दउछि से भी फुंकुछि हमर कान देकी हमर मन देकी हमर भितरे इच्छा जागृत करूची कौन से इच्छा परमेश्वर को आज्ञा नुहे तू मोर इच्छा पालन कर से दिन हवा भी से कहला परमेश्वर को इच्छा नुहे परमेश्वर तते भूल कहिचंती मु तते जहा कहूची पालन करे এই ফল যদি খাইবু তাহলে তুই ঈশ্বরଙ୍କ পরি ହେଇଯିବୁ বড় মিছ আজি আমি ବି ঠিক ସେମିତି ହଉଛୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମର ନୂଆ ଗାଡିରେ ଆମେ ଡିଜେଲ ମିଶା ପେଟ୍ରୋଲ କୁ ଢାଳି ଦଉଛୁ ଆଉ ସେଇ ପେଟ୍ରୋଲ ଯୋଗଉଛି ଶୈତାନ ଆମେ ତିଆରି ହେଇଛୁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ କିନ୍ତୁ କରୁଛୁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ व्यवहृत होचु आउटे काम रे गोटे कथा मते कहंतु आपण कोन चाहंती आपण असुस्थ रहंतु बोली केबे नुही कौन सी व्यक्ति चाहती नहीं मु रोगा ही की रहिबी असुस्थ ही की रहिबी किंतु आमे रोग को डाकी आनुचु पॉल्यूटेड जलवायु रे आमे रहुचु आमे जो खाद्य जंक फूड जाक खाउचु फास्ट फूड खाउचु कौन अच्छी सेठी प्रिय माने गैस्ट्रिक रो मूल कारण तो सेया रोग आरंभ करे से जंक फूड हेले भी हमको बहुत खुशी लगुची पार्टी की स्वाद लगुची ना हमें जानी छु यह खाइले रोग हबो तथापि एति टिके खाइले किछि हबो नै शैतान हमको भूलौची हमें भूली जाउछु आ से भूल करी बसुछु जा हवा करथिले आपण कोन चाहंती समाज रे अपमानित हवा पई नाइ ना किंतु आमे जो काम करूछु
ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଆମେ ଅପମାନିତ ହିଁ ହଉଛୁ, କାରଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ସେଇଆ ଅଟେ। ସେମିତି ଆମେ କଣ ଚାହୁଁଛୁ, କେହି କଣ କେବେ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ଆରେଷ୍ଟ ହେବି, ମୁଁ ଜେଲ ଯିବି? ନାଇଁ, ତଥାପି ଆମେ ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସେଇପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ କେତେ ଜଣ ଧରା ପଡିଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଧରା ପଡିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ଯାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମାଜରେ ଅପମାନିତ ହଉ, ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଆମେ ନିନ୍ଦିତ ହଉ, ଆମେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଥାଉ, ଯାହା ଆମକୁ ବିପଦ ମଧ୍ୟକୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ। ଆମେ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମରିବା ବୋଲି? ନାଇଁ ନା, ରାସ୍ତାର ନିୟମକୁ ପାଳନ ନ କରି ଆମେ ଓଭରଟେକ୍ କରିବାକୁ ରିସ୍କ ନେଇକି, ଓଭର କନଫିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ରିସ୍କ ନେଇକି ଆମେ ଓଭରଟେକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ରାସ୍ତା କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି। ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନୁ। ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣିଛୁ, ବାକ୍ୟକୁ ନୁହେଁ, ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁନା। ଆମର ଗତି କୁଆଡେ ଆମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏପରି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପରିଚାଳିତ ନ, ଅନ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରେ ପରିଚାଳିତ ହଉଛୁ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରୋମିଓ 7 ପର୍ବ 15-20। କାରଣ ମୁଁ ଯାହା କରେ ତାହା ଜାଣେ ନାହିଁ, ଯେଣୁ ମୁଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରେ ତାହା କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଯାହା ମୁଁ ଘୃଣା କରେ ତାହା ହିଁ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ ତାହା ଯଦି କରେ, ତେବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେ ଉତ୍ତମ ତାହା ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ଏଣୁ ମୁଁ ଆଉ ତାହା କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ପାପ ତାହା କରୁଅଛି। କାରଣ ମୋ ଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଶରୀରରେ ଯେକୌଣସି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ବାସ କରେ ନାହିଁ, ଏହା ମୁଁ ଜାଣେ। ଏଣୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଉତ୍ତମ ତାହା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋହର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ତାହା କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ ତାହା କରେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ ତାହା ଯଦି କରେ, ତେବେ ମୁଁ ନିଜେ ତାହା ଆଉ କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୋ ଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ପାପ ତାହା କରେ। ହାଲେଲୁୟା। କରିପାରେ ନାହିଁ। ପାଷ୍ଟର ପଦ ପର୍ବଟା ରିପିଟ୍ କଲେ, ପଦ ପାଉଲ ଯେଟା କହିଲେ ପଦ ପର୍ବଟା ରିପିଟ୍ କଲେ। ରୋମିଓ 7 ପର୍ବ, ରୋମିଓ 7 ପର୍ବ, ଓକେ, 15-20। ହଁ, ଗୁଡ୍, ୟେସ୍। ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ତାହା କରିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ବାସ କରୁଥିବା ପାପ ତାହା କରେ। ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶୈତାନର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହା କରେ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇଦର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଅର ପାପ ବା ଶୈତାନର ଇଚ୍ଛାରେ କରିପାରେ। ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ବେଶୀ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିଛୁ, ସତ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ, ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିନୁ କି ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନୁ, କାରଣ ଆମର ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଅଛି। ହୋସିଆ 4 ପର୍ବ 6 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କଣ ଲେଖାଯାଏ ମା? ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ସକାଶୁ ବିନଷ୍ଟ ହେଉଅଛନ୍ତି। କାରଣ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛ, ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା, ତହିଁରେ ତୁମେ ଆମ୍ଭର ଯାଜକ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାସରିବାରୁ ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସନ୍ତାନ ଗଣକୁ ପାସରି ପକାଇବା। ହାଲେଲୁୟା। ଜ୍ଞାନର ଅଭାବରୁ ଆମର ଲୋକମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଏହା
ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲୁଛୁ, ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହେଁ, ଆମେ ଅନ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲୁଛୁ। ଦୁଇଟି ଇଚ୍ଛା ଆଜି ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କି ଶୈତାନର ଇଚ୍ଛା। ଆମେ ଜ୍ଞାନକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ। ଲେଖାଯାଏ ତୁମେ ଜ୍ଞାନକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଛ, ତେଣୁକରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା। ହଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତଦ୍ୱାରା ସେ ଆମକୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ। ସତ୍ୟତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସତର୍କ ହେଇଯିବା। କାରଣ ଯୋଉଟା ଓସାରିଆ ରାସ୍ତା ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ଯୋଉଟା ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ସେଇ ରାସ୍ତା ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡକୁ ନେଇ ଯାଉଛି। ଏ କଥା ମନେ ରଖିବା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ବିଶ୍ୱ କୁମ୍ଭମ୍ ପୟୋମୁଖମ୍। ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ, ପାତ୍ର ଭିତରେ ବିଷ ଭର୍ତ୍ତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ ଅମୃତ ରହିଛି। ଆଉ ସେଇ ଅମୃତକୁ ଦେଖି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଯୋଉଟା ପାଟିକୁ ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଖାଇବି। ଆଚ୍ଛା, ହିତୋପଦେଶ 23 ପର୍ବ 6 ପଦରୁ 8 ପଦ କଣ ଲେଖାଯାଏ? ମା କୁଦୃଷ୍ଟି ଲୋକର ଆହାର ଖାଅ ନାହିଁ, ପୁଣି ତାହାର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଲୋଭ କର ନାହିଁ। କାରଣ ଯେ ରୂପ ମନରେ ନିଜେ ଭାବେ ସେ ରୂପ ଅଟେ। ସେ ଖାଅ ପିଅ ବୋଲି ତୁମକୁ କହେ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ତୁମଠାରେ ତାହାର ମନ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେଉଁ କଲକ ଖାଇଅଛ ତାହା ଉଦ୍ଗାର କରିବ, ପୁଣି ତୁମର ମଧୁର ବାକ୍ୟ ହରାଇବ। ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦର ବୋଲିକି ତମେ ଖାଇଅଛ, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ଖାଇଅଛ, ବାନ୍ତି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଜାଣିପାରୁନୁ ଆମେ। ଆଉଥରେ ଭାଇ ଏଇ ପଦ ପର୍ବଟା ରିପିଟ କଲେ, ଏଇ ପଦ ପର୍ବଟା ନା ପଢିଦ ତ ପଦ ପର୍ବଟା 23 ପଢିଲୁ, ସେଇଟା ପଢିଲୁ ନା ମା? ହଁ ସାର୍। ହିତୋପଦେଶ 23 6-8 ଭାଇ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଯାହା ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଭାବୁଛୁ, ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ସେଇ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ସେଇଟା ଆମର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଶୈତାନର ଇଚ୍ଛା। ମନେ ରଖିବା। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ସୁଖମୟ ଜୀବନ, ଆଉ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦରକାର ଟଙ୍କା। ଟଙ୍କା କେମିତି ଉପାର୍ଜନ କରିବା, ଆଉ ସହଜରେ ଉପାର୍ଜନ କରିବାକୁ ବାଟ ଦେଖାଏ କେବଳ ଶୈତାନ। ଆଉ ସେଇ ଶୈତାନର କଥାରେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଶାନ୍ତି ପାଇବାକୁ ଆମେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କଣ କୁହେ? ମାଥ୍ୟୁ 12 ପର୍ବ 13 ଆଉ 14 ଲେଖାଯାଏ। ମାଥ୍ୟୁ 12 ପର୍ବ 13-14। ସେତେବେଳେ ସେ ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମର ହାତ ବଢାଅ। ସେଥିରେ ସେ ହାତ ବଢାଇଲା, ଆଉ ତାହା ଅନ୍ୟ ହାତ ପରି ପୁଣି ଭଲ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଫାରୁସୀ ମାନେ ବାହାରି ଯାଇ ତାହାକୁ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ତ୍ରଣା କଲେ। ନା, ଏଇଟା ମୁଁ ଭୁଲ ଲେଖିଦେଲି। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ସାରିଆ ରାସ୍ତାରେ ନୁହେଁ, ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ପାଇବା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା, ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତା ଯାହାକି ଚାଲିବାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଯାହାର ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆମକୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଚାଲିବା, ପ୍ରଭୁ ଦେଖେଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଚାଲିବା। କାରଣ ଏଇ ଓସାରିଆ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ଶୈତାନର ତା ପାଇଁ ଆଉ ତା ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଥିବା ସେଇ ନର୍କରେ ପଡିବା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ।
ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲେ ତ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା। ଯୀଶୁ ଯାଇଥିବା ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅନୁଗମନ କଲେ ତ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା। ସେଇ ରାସ୍ତା ଅଣଓସାରିଆ ଅଟେ, ସେଇ ରାସ୍ତା କଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ମିଛ କଥା କହିଲେ ଲାଭ ବେଶୀ ମିଳିପାରେ, ମିଛ କଥା କହିଲେ ସାମୟିକ ଉଦ୍ଧାର ବି ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ କେବଳ ସତ୍ୟ ରହୁ, କାରଣ ସେ ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ସତ୍ୟ ଅଛି, ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପଥ ଯଦି ଆମେ ଅନୁସରଣ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ମନ ଭିତରେ, ଆମର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଯୀଶୁ ନାହାନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ମନେ ରଖିବା, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆମ ଶରୀରରେ, ଆମେ ଯୋଉ ବହୁତ ଦିନ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବହୁତ ଦିନ ଅଛି, ଆମେ ସେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବୁ। ମୁଁ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ, ମୋର ତ ଏବେ ହେଇଛି 20 ବର୍ଷ, ଆଉ ଅତି କମରେ 60 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି। ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବି, ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଶୈତାନକୁ ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରିବି, ଏଇ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା, ବର୍ଷ ଆମେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ କେତେ ବର୍ଷ ରହିବା ଆପଣ ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ଜାଣେ ନାହିଁ ମୁଁ କେତେ ବର୍ଷ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ରହିବି। କାଲି ସେଇ ସମୟ ଆସିପାରେ, ହୁଏତ ଆଜି ସେଇ ସମୟ ଆସିପାରେ। ଆଜି ହିଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। ଧୂଳିରେ ଶୋଇଲା ପରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଗୀତ ସଂହିତା 30:9 କଣ ଲେଖାଯାଏ ମା? ମୁଁ ଗର୍ତ୍ତକୁ ଗମନ କଲେ ମୋହର ରକ୍ତରେ କି ଲାଭ? ଧୂଳି କି ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବ, ତାହା କି ତୁମର ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଧୂଳି କି ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବ? ଧୂଳି କଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ? ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଶରୀରରେ ଆମେ ରହିଅଛୁ, ଏଇ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା, ଏଇ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଆମର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ତାଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରିବା। ସତ୍ୟତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରିୟମାନେ, ସତ୍ୟ ହିଁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ। ଆମର ଫଇସାଲା ଆମ ହାତରେ। ଆମେ ଆଜି କାହାର ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବା, ଆପଣ ହିଁ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ। ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସକାଶେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ତେବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲୁଛୁ। ଯଦି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ କୋଟିପତି ହେବାର ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତେବେ ଆମେ ଶୈତାନର ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲୁଛୁ। କେଉଁ ଇଚ୍ଛାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଜି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ। ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ସୁଖ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ଏଇ ସୁଖ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରିୟମାନେ, କାରଣ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଆମର ଜୀବନ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ। ସେଇ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର୍ଗରେ କିମ୍ବା ନର୍କରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ଆମେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ୟେସ୍, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା କି ନର୍କକୁ ଯିବା ଆମ ହାତରେ। ଆମେ କାହାକୁ ଫଲୋ କରିବା ଆମ ହାତରେ। ମନେ ପକେଇବା ଧନୀ ଲୋକ ଆଉ ଲାଜାର କଥା, ମୁଁ ଆଉ କହିବି ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଦି 1:28 ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ,
पुढे परमेश्वर सेमानको कहले प्रजापंत और बहुवंश हुआ पुढे पृथ्वी की परिपूर्ण करी बसीभूत कर आउ जलचर मत्स्यगण और खेचर पक्षीगण और भूचर उरगामी जंतुगण उपर कर्तृत्व कर। कर्तृत्व करने को अधिकार देइछन्ति प्रिय माने परमेश्वर हमको आशीर्वाद करिसन्ति प्रजावंश प्रजावंत और बहुवंश हवा पाई से हमको आशीर्वाद करिसन्ति ए कथा मने रखिबा जानी रखिबा जे तांकर उद्देश्य जहा से उद्देश्य को पूर्ण करिबा हम निजर उद्देश्य जहाँ हमें भावुचु शैतान उद्देश्य पूर्ण करकी से इच्छा नुहे शेष वाक्य पढ़ा चाहूँगी माथ्यू 11 पर्व 29 एवं 30 माथ्यू 11 पर्व आपणा आपणा ऊपर घेन पुणी मो निकटर शिख कारण मु मृदुशील और नम्रचित्त आ तुमे माने आपणा आपणा आत्मार विश्राम पाइबो। 30 मोहर ज्वाली सहज और मोहर भार उश्वास प्रभु जीशु कहती तुम्हें मोर ज्वाली अपना अपना कांधरे बहन करो अपना ऊपर घेन बहुत कष्ट लगे नहीं ना कहीं कष्ट लगे परमेश्वर इच्छा पालन करने ज्वाली को आम कांधरे पकेवा कहीं कष्ट लगे कारण आमे जहाँ को निजर इच्छा बोली चलुचु से निजर इच्छा चलवा को चाहूँ आज अनुभव करने को आरंभ करंतु जे से आपण निजर शरीर बोली भाबुचंदी ना से शरीर भितर से निजे अछंती प्रिय माने ई शरीर को शरीर इच्छा को जदि आमे तांका हाथ रे दे दबा ताहेले तांकर ज्वाली आम पई सहज होई जिवो। ज्वाली कोन जदि दुईटी बलद ऊपर ज्वाली लगा जाए से बलद माने निज इच्छा रे चली पारंती नाही जे ज्वाली लगेची जदि शगड़ बांधिबा सी शगड़ रे ताकू लगौची शगड़ जुआड़े नंबा चाहूँगी ड्राइवर सेपटे ताकू नहीं जाउची बलद मानकर इच्छा रे से माने चलती ना सेमती आमे परमेश्वर ज्वाली जदि आम कांधरे दौचु आमे जदि जेमती लिखा जाए अपना अपना उपरे मोर ज्वाली घेन पुणी मो ठारू शिख कौन शिख ये पृथ्वी रे रहिबा समय रे मु निजर इच्छा रे चली नाही शैतान रो इच्छा रे चली नाही मोर पिता जहा करुथिले ताहा देखि मु ताहा करुथिली मु मोर पिता कर इच्छा रे चली छी तमे मो ठारू शिख मोर पिता कर ज्वाली मोर ज्वाली तमर कांधरे घेन ए शरीर तमर नुहे ए शरीर मु तुमको रखी जत्न नबा ए शरीर को मोर इच्छा चलवा को छाड़ी दियो। हालेलुया। प्रिय माने जदि तांकर इच्छा रे चलवा पे शरीर को हम छाड़ी दउछु तांकर ज्वाली बहुत सहज हो बहुत हालुका हो कारण ए शरीर को जहाँ आवश्यक से पूर्ण करिवे ए शरीर को से निजर इच्छा रे चलेबे चिंता करबा को पड़िबो नाही भाबिबा को पड़िबो नाही काली कोन खाइबी मोर पुओ पाठ पढुची आउ के दिन पर कॉलेज जीवो मेडिकल पढिबो कोडू पैसा आनिबी चिंता करबा आवश्यक नाही। चिंता ना कर चिंतन कर तू ए बंदे यीशु पर विश्वास कर न डर बंदे तो चिंता करबा नाही तांकर ज्वाली को आम ऊपर घेनिबा
प्रभु ये वाक्य दे आम समस्त आशीर्वाद करंतु। आज बहुत देरी करछि समस्त क्षमा मागुछि